जय श्री जगन्नाथ। मो शिक्षा आधारित चैनल को समस्त को स्वागत आउ अभिनंदन। प्रभु कृपारू समस्त भलरे थांतु। आज षष्ठ श्रेणीर प्रभात अवकाश कवितार अभ्यास कार्य आलोचना करने को जाऊँगी। भिडियोटी भल लगिले लाइक शेयर करेंगे आउ नुआ करी भिडियोटी को देखुले सब्सक्राइब निश्चित भाव में करेंगे। तेबे चलो आरंभ करवा अभ्यास कार्यक्रम को। प्रश्न नंबर 1 उत्तर कुह। क सकाळ हेबारु केउ केउ पक्षी राबिले। उत्तर सकाळ हेबारु सुआ काऊ कोइली ओ कुकुड़ा आदि पक्षी माने राबिले। प्रश्न नंबर ख माता जशवंती श्रीकृष्ण को केउ सबु खाद्य खुआइबे बोली कहिसंती। उत्तर माता जशवंती श्रीकृष्ण को कदली लहुणी मिश्रित पेड़ा राबिड़ी खंड और सर इत्यादि खाद्य खुआइबे बोली कहिसंती। प्रश्न नंबर ग श्रीकृष्ण केउ कारणरू पथश्रम पाई अधिक समय सई जाइछंती। उत्तर श्रीकृष्ण गतकाली बाछुरी चराइबा को जाई बाछुरी पछरे धाई धाई अधिक पथ अतिक्रम करिथिबारु शरीर रे दुर्बल अनुभव करिछंती, तेणु से अधिक समय सई जाइछंती। प्रश्न नंबर घ केउ माने सिंहद्वार निकटरे थाई श्रीकृष्ण को डाकुछंती। उत्तर गोपाल बालक माने सिंहद्वार निकटरे थाई श्रीकृष्ण को डाकुछंती। वर्तमान देखिबा 2 नंबर उत्तर लेख। क केउ केउ पक्षी श्रीकृष्ण को राति पाहि जेबार सूचना देउछंती। उत्तर मंदिर रे सुआ गछ डाल रे काऊ ओ कोइली एवं कुकुड़ा राब देई श्रीकृष्ण को राति पाहि जेबार सूचना देउछंती। ख श्रीकृष्ण निदरू उठिबा परे माँ जशोदा कौन करिबे कहउछंती। उत्तर श्रीकृष्ण निदरू उठिबा परे माँ जशोदा क्षुद्र पात्र रे रखिथिबा सुवासित जल रे ता श्रीमुख को धोईदेबे एवं कदली लहुणी मिश्रित गोटिका अधाम खंड और सर प्रभृति तांकु खुआई देबे बोली कहिछंती। प्रश्न नंबर ग श्रीकृष्ण काहींकी एते बेल पर्यंत सहीछंती बोली माता जशोदा भाबुछंती। उत्तर श्रीकृष्ण गतकाली बाछुरी चराइबा को वन को जाइथिले। सेही बाछुरी पछरे धाइबा परिश्रम जोगु तांको देह दुर्बल लागुछि ओ अलसुआ लागुछि, तेणु श्रीकृष्ण एते बेल जाए सहीछंती बोली माता जशोदा भाबुछंती। प्रश्न नंबर घ एही कवितारे जशोदांकर मातृस्नेह किपरि फुटी उठिछि। उत्तर श्रीकृष्णंकर निदरू उठिबा विलंब हेबारु माता जशोदा तांकु खूब श्रद्धारे डाकी निदरू उठाइबाकू चेष्टा करिछंती। पुणी से उठिले तांको मुहकू सुबासित जड़रे धोई देई कदली राबिड़ी पेड़ा खंड और सर इत्यादि खुआई देबे बोली कहउछंती। बण को बाछुरी चराइबा को जाई पथश्रम पाइथिबा कथा को मध्य माता जशोदा भाड़ी हेउछंती। ता छड़ा वन को जिबा समय रे से दधी अन्न सांगरे नेबा कथा मध्य कहिछंती। एहीपरि भावरे जशोदांकर मातृस्नेह एही कवितारे फुटी उठिछि। प्रश्न नंबर व गोपाल बालक माने कौन कही श्रीकृष्ण को निदर उठाइछंती। उत्तर गोपाल बालक माने उठ अच्युत कही श्रीकृष्ण को निदर उठाइछंती। तापर देखिवा 3 नंबर सरल भाषारे बुझाई लेख। अमृत पानी कदली लवणी संगते गड़ी अधाम गटिका पोड़ी खंड संगे भुंजाइबी सरहे। उत्तर अमृत पानी ...
ଭୁଞ୍ଜାଇବି ସରହେ। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ଆମ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଭକ୍ତ କବି ବନମାଳୀ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ପ୍ରଭାତ ଅବକାଶ କବିତାରୁ ଅଣାଯାଇଅଛି। ଏଠାରେ ମାତା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିଦ୍ରାଭଗ୍ନ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସବୁ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବେ ସେ ବିଷୟରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ରାତି ପାହି ସକାଳ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିଦ୍ରାଭଗ୍ନ ହୋଇନଥିବାରୁ ମାତା ଯଶୋଦା ତାଙ୍କୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି, ହେ ବଂଶୀଧର, ମନ୍ଦିରରେ ଶୁଆ, ଗଛ ଡାଳରେ କାଉ ଓ କୋଇଲି ଏବଂ କୁକୁଡ଼ାମାନେ ଖୁବ୍ ଜୋରେ ରାବ ଦେଲେଣି, ତୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠିପଡ଼। ତୁ ଉଠିଲେ ଛୋଟ ପାତ୍ରରେ ରଖିଥିବା ସୁବାସିତ ଜଳରେ ମୁଁ ତୋ ମୁଖକୁ ଧୋଇଦେବି, ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ତୋତେ କଦଳୀ, ଲହୁଣୀ ମିଶ୍ରିତ ପେଡ଼ା, ଖଣ୍ଡ ଓ ସର ଖୁଆଇ ଦେବି। କାରଣ ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ମାତା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟର ଲୋଭ ଦେଖାଇ ନିଦରୁ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କବି ଲେଖିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ପଦରେ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନାବିଳ ମାତୃସ୍ନେହର ପରିଚୟ କବି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଖ, ବାଛୁରୀ ଚରାଇ ଯାଇ କାଲି ପଥ ଶ୍ରମ ପାଇ ଅଡ଼ସରେ ଅଛୁ ଶୋଇ ଅଶୋକତ ହୁଏ କି ଶରୀର ହେ। ତେବେ ୟାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବା। ଉତ୍ତର, ବାଛୁରୀ ଚରାଇ ... ହୁଏ କି ଶରୀର ହେ। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ଆମ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଭକ୍ତ କବି ବନମାଳୀ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ପ୍ରଭାତ ଅବକାଶ କବିତାରୁ ଅଣାଯାଇଅଛି। ଏଠାରେ ମାତା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉଠିବାର ବିଳମ୍ବର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ କିପରି ଭାଳି ହେଉଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ରାତି ପାହି ସକାଳ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିଦ୍ରାଭଗ୍ନ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ମାତା ଯଶୋଦା ତାଙ୍କୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି କଦଳୀ, ଲହୁଣୀ, ପେଡ଼ା, ରାବିଡ଼ି, ଖଣ୍ଡ ସହିତ ସର ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲୋଭ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଗାଈ ଗୋଠ ବଣକୁ ନେବା ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମାତା ଯଶୋଦା କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଦରୁ ଉଠି ନାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମାତା ଯଶୋଦା ମନେ ମନେ ଭାଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବାଛୁରୀ ଚରାଇବାକୁ ବଣକୁ ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ପଥଶ୍ରମ ପାଇ ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହେତୁ ଅଳସୁଆ ହୋଇ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ଏବଂ ନିଦରୁ ଉଠିବାକୁ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ବାସ୍ତବରେ ଏଠାରେ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ବିଷୟରେ କବି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4। ମାତା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପଦଟିରୁ ଏହାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି ସେହି ପଦଟିକୁ ଲେଖ। ଉତ୍ତର, ସିଂହଦ୍ୱାରେ ଗୋପସୂତ ଡାକନ୍ତି ଉଠ ଅଚ୍ୟୁତ, କେତେ ନିଦ୍ରା ଯାଉ ତୁତ, ଆକାଶେ ଉଦୟ ଦିନ କର ହେ। ତେଣୁ ଏହି ପଦଟିରୁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି କ'ଣ, ଯେ ମାତା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କିଏ କେଉଁ ନାମ ଧରି ଡାକିଛନ୍ତି ସେହି ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ଉତ୍ତର, ଯଶୋଦା ମାତା କ'ଣ ଡାକିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ? ବଂଶୀଧର, ବନମାଳୀ, ରାମ, ବାସୁଦେବ। ସେହିପରି ଗୋପସୂତମାନେ କ'ଣ ଡାକିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ? ଅଚ୍ୟୁତ। ଏବଂ ସେହିପରି ଭକ୍ତ କବି ବନମାଳୀ ଦାସ କ'ଣ ଡାକିଛନ୍ତି? ଚକ୍ରଧର ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6। ବଂଶୀ ଧରନ୍ତି ଯେ ସେ ବଂଶୀଧର। ଏହିଭଳି ଆଉ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଉତ୍ତରରେ, ଚକ୍ର ଧରନ୍ତି ଯେ ଚକ୍ରଧର, ଧନୁ ଧରନ୍ତି ଯେ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର, ଶ୍ରୀ ଧରନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀଧର, ଭୂ ଧରନ୍ତି ଯେ ଭୂଧର, ମହିକୁ ଧରନ୍ତି ଯେ ମହୀଧର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7।
ଅସଜଡ଼ା ପଦକୁ ସଜାଡ଼ି ଲେଖ। କ ବାସୁଦେବ ଉଛୁର ଗୋ ଗୋଷ୍ଠେ ହେବ ରାମ ଉଠ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର ଅସଜଡ଼ା ପଦ ସବୁ ରହିଛି, ତାକୁ ଆମେ ସଜାଡ଼ି ଲେଖିବା। ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଉଠ ରାମ ବାସୁଦେବ ଗୋ ଗୋଷ୍ଠେ ଉଛୁର ହେବ। ସେହିପରି ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଖ ଆହାର ନଦୀ କୂଳେ ଦଧି ସାଥେ ଅନ୍ନ ନେବ କରିବ ହେ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତୁମର କ'ଣ ନା ଅସଜଡ଼ା ସବୁ ପଦ ରହିଛି, ତାକୁ ଆମେ ସଜାଡ଼ି ଲେଖିଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆସିବ? ଦଧି ଅନ୍ନ ସାଥେ ନେବ ନଦୀ କୂଳେ କରିବ ଆହାର ହେ। କ'ଣ ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରଭାତ ଅବକାଶ କବିତାର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀକୁ ତୁମ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲି। ଏହା ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ତେଣୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ, ଜୟ ଶିକ୍ଷା।